Good morning, students. I hope you can hear me as well as see what is written on the board. Board mal ಬರ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ clear ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಕತೈತಿ? Is it visible to everyone? If yes, please raise your hands. Okay. Okay, we'll start with the first unit, that is introduction. It's not, as I said in the earlier class, it's not introduction about the C. Instead, it is introduction to your syllabus. The syllabus is the introduction chapter. And what it contains, what is present in the first unit. I have given introduction about that also in the previous class. So today we start with the syllabus. So what is a program? Program andre eno? I hope you have started with already computer fundamentals. Computer fundamentals syllabus shuru madidru andre nimaga computer annu eno annodru. I hope you all know what actually is a computer. What is the definition of a computer? Computer is an electronic device. Computer is an electronic device which takes input, processes it along or according to the instructions given, and stores it in the memory and gives out the result. Mainly, ಮೂರು unit is the function. Please mute all. One is the input device, another one is processing unit, which is called as CPU, central processing unit ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವಲ್ಲ ಅದು, and then you're going to have the functionality of output device, input to output to central processing unit. One takes the output, the other unit does the calculation, processing. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. One unit is going to perform the task of processing, whereas the other unit gives out the result. Last unit ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, result ಅನ್ನ produce ಮಾಡ್ತೈತಿ. So to produce that output, it does some processing. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು processing task ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆ processing accordingly ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೇವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥ್ರೂ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಯೂಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹೂ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾವ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ going to make errors and their functionality is slow compared to the computer. Computer ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸ್ಪೀಡು ಕಡಿಮೆ ಅದ ಒಂದು. And the second thing is, you are not as correct as computer. We are bound to make errors. To err is human ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇದನ್ನೇ ಇದೆ, ಥಾಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ವಿ ಆಫನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ, ಎರರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಅವ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದಾನ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಸ್ಪೀಡು ಕಡಿಮೆ ಅದ, ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ತಿಕತ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಷೀನ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರ್. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕೂಡ to think like human beings. ನೀವೇನ robots ಅಂತ ಕರಿತಿಲ್ಲ. So nowadays even the computers are made to think like human beings. ಅದು ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು, ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, right? So thinking
ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, I have already muted everyone. Why still there is a disturbance? All of you lower your hands. All of you lower your hands. Okay. I have already muted everyone, but still, do you have any disturbance or my voice is not clear? Yaro text madlikatara voice low bartide anta hele. Is my voice slow? You are not able to hear me? Am I audible or no? Clearly. Please raise your hands if I am audible, that too clearly. Voice loud and clear ada antanoru raise madri hands na, because I'm getting a text message that my voice is not clear or it's low. Please raise your hands if you can hear me loud and clear. Yes, Pavan, you can see the list on the screen. I have muted everyone except me. Nan obbekina bitte yardu voice audio idanilla active illa. When they join, it takes some time. Mute ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತೈತಿ. ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದವ್ರದ್ದು ನಾ ಅವಾಗ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಹುನ್ಗುಂದ್ ಇನ್ನೂ ವಾಯ್ಸ್ ಲೋ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಾ? ಮೇಡಮ್ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬರತ್ತದ ಮೇಡಮ್, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬರತ್ತದ ಮೇಡಮ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚಲೋ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ನೊಳಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. So whenever you say computer, whenever you say system to do some task, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಗಾಟ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So whenever you give instructions to the computer, those instructions should be given in a particular format. ಅವು ಏನಾಗಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರ ತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನೋ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್, ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಆನ್ ಇಟ್, and what we'll do, will complete that sentence and will understand what actually they were intending to say. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಧ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತೇವಿ. ಅದ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಟಾಸ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸನ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವೇನ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? You are going to write the program. The main intention of program is to perform some task, to carry out some function.
ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಅದು ಯಾರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ and those instructions will be clear, neat and clear. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಂತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಓದು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸು, ಆಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮೂರನೇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ whenever you write the instructions clearly step by step, ಈ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And when you write a program, it has to follow some rules and regulations. Rules and regulations which are called as syntax and semantics. And they differ from one language to another programming language. Syntax and semantics, rules, regulations ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದೇ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಬರೀಬೇಕು. ನೀ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವ. ದೇ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡಿಫರಿಂಗ್. ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಒಂದ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀತೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನದು? ಸೆಟ್ ಒಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಬರ್ದೇವಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ? ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ. ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬರ್ದೇವಿ? ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನ, ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟೇವಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ನಾವ್ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ನೈಸರ್ಗ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಬರಿತೀನಿ, ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬರೆದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೈಸದ ಜಾವಾ ಒಳಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜಾವಾದ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನಾ ಬರ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ಸೆಟ್, ಆ ಗ್ರೂಪ್, ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್. ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಫಾಲೋ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Follow the instructions in the sense do what is said, do how it is said to be done. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಾಲೋ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಫಾಲೋ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಆರ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದಾಗ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಫಾಲೋ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿಹೇವ್. ಅದ್ರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ನೀವು ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅದ್ರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು, ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡನ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ತರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾಲೋ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಬೈಡೆಡ್ ಬೈ, it should be binded by
the rules and regulations of a chosen language. ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬರೀತಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೀನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ನೀನ್ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೀ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Take down the definition of program. C program ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ separate notebook ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. One notebook for theory class, one notebook for lab. You need to maintain the observation book. ಒಂದು observation book maintain ಮಾಡಬೇಕು. ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ನಾಳೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. And one more separate notebook for assignment. ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೈತಿ. and you need to write those assignments and submit. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಮೂರತ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಸೋನ್ಲಿ ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರ್ದು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತೀರಿ ಅದು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸು, ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ದಾಗೂ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಯುವರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ಯುವರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ IA ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತೀನಿ, ಮನ್ಯಾಗ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರಿತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರೋರು, ಆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ರಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಮ IA ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ರೈಟ್? ಸೊ ಮೇಕ್ 3 separate notebooks. One for notes that I dictate in the class or that I give by ಇದರಿಂದ ವಾಟ್ಸಪ್ನಾಗರೆ ಕಳಿಸಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡೇವಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ತಕೊಂಡೇವಿ, ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ, ಲ್ಯಾಬ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ. ಯಾ, ಫಾರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಬುಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3-4 ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವಿ ಒಂದು. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 3 years 4 years ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ. when you write, when you want to read, when you sit for reading during the final exams, everything will be available readily. ಪೂರಾ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನಿಷ್ಟ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಬ್ಟೈನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60 marks. 60ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೇವೆ ಅದು ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 years ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್. ಅಷ್ಟು ಒಂದೇ ಬುಕ್ ನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ದಾಗ ಅದು ಒಂದೇ ಓದಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ 60ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ 80 marks and more than 60 marks ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬುಕ್ ನ ಮಾಡಿ. Okay, now take down the definition of program. Put the heading as Unit 1 Introduction, Unit 1 Introduction, and then definition of program. Program is a, shall I start dictating? Shall I start dictating? Okay. Program is a set of instructions given, to the computer system, to perform a particular task,
following the rules of chosen programming language. Chosen programming language. Okay, next. What actually is a programming language? What actually is a programming language? Now, general example. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು languages ಬರ್ತಾವ. Consider Kannada. Kannada is a language. In the same way, English is also a language. Kannada language ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ಅದ್ರೊಳಗ? ಸ್ವರ, ವ್ಯಂಜನಗಳು, ಕಾಗುಣಿತ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ. They are what the Kannada language consists of. Kannada language ಅಂತಂದಾಗ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ? ಅ, ಆ, ಇ ಬರ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ಕ ಕ ಗ ಗ ನ ಬರ್ತಾವ. And then you have ಕ ಕ ಕಿ ಕಿ. In the same way, when you go for English language consists of 26 alphabets. ಆ 26 alphabets ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಬೇಕೋ ಅಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. And along with that, it has some grammar like present tense, past tense, future tense, verb, adverb. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಾಮರ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಾಮರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. And with that, you can do whatever you want with the English language. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಿಂದಾಗಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮುಂದಾಗೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೆಟರ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಸ್ಸೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್, that will be performed with the help of those 26 alphabets and some grammar, that is rules regulations. ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು ವಿನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದ. ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಉಳಿದಿದ್ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೂ ಏನ್ ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. As your English or your Kannada consists of alphabets ಅಥವಾ ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಹೆಂಗದಾವು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ನಾವೇನು ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ 26 ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಬರೀಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. A to Z, either it may be capital or it may be small. ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಸೆಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸಮ್ ಸೆಟ್. ಈ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾವು, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾವು. ಅವು ಇಷ್ಟೇ ಅದಾವು, ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ್ದು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಬರೀತೀರಿ, ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ AEIOU ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಆನ್ ಹಚ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓವೆಲ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅ ಬರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ವೆನೆವರ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾಕೋ ಕಿರಣ್ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿ? Right? So in the same way, in programming language also you have some rules and regulations. Our rules regulations are nothing but grammar. Grammatic rules ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆ ಸೆಟ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. A vocabulary set of grammatical rules for instructing
vocabulary in the sense ಅವೇ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಹೆಂಗದಾವಲ್ಲ ಹಂಗ vocabulary ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು vocabulary ಅದ. And along with that it has some set of rules and regulations which are called as grammatical rules regulations. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅಂಡ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ರೈಟ್? Vocabulary and set of grammatical rules which are called as syntax for instructing a computer to perform specific task is called as ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಸಮ್ alphabets like things which are called as vocabulary. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ which is called as grammar. Video on it badre. So it is nothing but vocabulary and set of grammatical rules and regulations which is called as programming language. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದಾವ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾನೆ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇಬಲ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಿತೇವಂತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಮತ್ತು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And why that programming language is used? It is used to write the program or give instruction to the computer to perform a particular task. ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? All of you understood what actually is program and what is programming language? First, all of you lower your hands. All of you lower your hands. All of you lower your hands. Don't raise. Kai kelag bidri. All of you lower your hands. Sagar, lower your hand. Sagar Minijgi, kai kelag mado. A vocabulary and set of grammatical rules for instructing a computer to perform a specific task. To perform a specific task is called programming language. Is called programming language. ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೋರೆ. ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಕ್ಟೇಟೆಡ್ ನೌ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೋರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಳಗೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೋರೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ can be used. Programming languages can be used to create computer programs. To create computer programs
full stop. It refers to high level languages. It refers to high level languages such as code mal bariki nodri, such as C, C++, C, C++, Java, etc. C, C++, Java, etc. Okay. In the next class, we'll start with the classification of programming language. Next class, programming language the classifications and explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Introduction ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ. There are 3 programming languages, mainly machine level language or low level language, and then you have high level language and assembly level language. ಆ ಮೂರು ತರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾವು ಮತ್ತು ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣಂತ. ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Yes, Python is also a programming language. Python is also a programming language. Python other, C# other. There are many programming languages. So go through the video once again, and if you have doubts, you can ask me in the next class. Amele class olaga class related discussions na ashte madri. Right? Mistake agu illa, intention illa. Don't go for any other chatting. It is a class, so follow the rules and regulations or ethics of a classroom. ನೀವು ಮನೆಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಕ್ಲಾಸೇ, ಅದರ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ accepted. Thank you. We'll end the session.